الفاتحة بسم الله حضرة آبائنا مهدنا جدادنا جدادنا عمامنا عمدنا وأخوالنا خالدنا وأستاذنا وشيخنا ومشايخ مشايخنا ولمن أحب أحسن إلينا ولذا الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبرها ونخص خصوصا المرحوم Bapak Haji Mawirdi bin Bairan, almarhumah Masnin binti Ishaq, almarhumah Alifah binti Haji Ali, almarhumah Alfiyah binti Nu'id, almarhumah Maimunah binti Bairan, almarhum Haji Maulana Abdul Malik bin Haji Mawirdi, almarhum Haji Abdul Majid bin Haji Mawirdi, almarhum Ustaz Haji Abu Bakar bin Haji Mawirdi, almarhum Haji Abdul Manaf bin Haji Mawirdi, almarhumah Hajah Rosdi binti Haji Mawirdi, almarhumah Muntamah binti Haji Mawirdi, almarhum Muhammad Amin bin Haji Mawirdi wa usul wa furihim wa Allah dan kerabat kita hadir في هذا المجلس أن الله تغشيهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة ولا حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah bila hadir masyayikh Ali Gandaria, khusus muassis Jamaah Subuh Gabungan Habib Ali bin Abdul Habs, Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sagab, Habib Kiai Haji Abdul Rahman Said, Haji Muhtar Lutfi Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Haji Abu Bakar Mardi, Haji Abdul Hamid Abdul Hamdan Ad-Dari, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Nuruddin Siddiq, Kiai Haji Mukri Azhari, Kiai Haji Kiai Haji Syafi Hamzah wa usulim wa farahim anna Allah taghashahum birrahmati wal maghfirah wa yudkhilhumul jannah wa la hadratin nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 ya ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya ilaha illallah la 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 ilaha illallah.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين برحمة الله وكرامه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم اجعل وتقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة آمين وبركة شاملة ورحمة بمواهب فضلك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا مشايخنا ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا ونخص خصوصا المرحوم حاجي موردي بن بيران ثم إلى المرحومة مسنه بنت إسحاق ثم إلى المرحومة أليفة بنت حاجي علي ثم إلى
almarhumah Alfa binti Nu'in, summa ila almarhumah Maimunah binti Bairan, summa ila almarhum Haji Maulana Abdul Malik bin Haji Mawirdi, summa ila almarhum Abdul Majid bin Haji Mawirdi, summa ila almarhum Ustaz Haji Abu Bakar bin Haji Mawirdi, summa ila almarhum Abdul Manaf bin Haji Mawirdi, summa ila almarhumah Haji Rasdi bin Haji Mawirdi, summa ila almarhumah Murtamah binti Haji Mawirdi, summa ila almarhum Muhammad Amin bin Haji Mawirdi, summa ila almarhum keluarga besar Haji Mawirdi bin Bairan, summa ila almarhum Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagab, summa ila almarhum Haji Mukhtar Rufi bin Abdurrahman, summa ila almarhum Haji Abdurrahman Said, usulihim wa furuihim wa jami' ahli qarabatina al-hadirin al-muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat wa jami' ahli qarabati man tasaddaqa bihadzal majlis, annaka ya Allah ta'lamu asma'ahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, summa ila almarhum wa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa simad dakhalahum waj'alil jannata maswahum, Allahumma ighfir li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, Allahumma ij'al qira'atina hadhihi fida'an lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar, Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wa syafa'ata wan nur alaina wa ala jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba wal awliya wa syuhada was salihin wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, liridhaillah wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yurjuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fa ya ayyuhal mushtaquna ila raya jamali, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami'a du'ana, ya Rabbi ballighna nazur. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan laqad ja'akum
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المالي الساني عالم الكائن والبائن والزائن والزاهي يسبحه الآفل والمائل والطارئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والزائم يضرب بأدله الساكن ويسكنهم بفضله الضارب لا إله إلا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالحديث رسول الله توسلنا بسم الله وبالحديث رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واشد مشيارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى عنوان من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
الحسين واهدنا نهج سبيل مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا غير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Hadirin ayahanda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus sahabat saya, guru saya, keluarga saya, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ali Limau. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga sehat walafiat, diberkahkan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saya masih bingung acara dalam rangkanya apa nih Ustaz Ali? Wih, gede amat ini ya. Syukuran telah selesainya renovasi musola Al-Ikhlas. Baik, tapi masih ada maulid nih. Alhamdulillah. Jadi pas nyampe Ustaz Ali cerita nih musola baru jadi. Alhamdulillah. Saya bilang nggak usah pakai ngomong, Ustaz Ali kenapa? Catnya masih kecium enak. Udah gitu karpetnya tebel banget lagi nih ya. Ini ada barang 3 meter buat di rumah nih Bang Ali. Baik, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini nama beliau tercatat begitu indah di semua buku-buku sejarah, bukan karena kemewahan hidup, bukan Pak, bukan karena tinggi jabatan, bukan, tapi semua ahli sejarah mencatat dengan tinta emas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena kemuliaan akhlak beliau. Sampai seorang penulis agamanya Yahudi Pak, bapaknya Amerika, ibunya Inggris, namanya Michel H. Hart. Kalau bapak pernah dengar nama itu, dia ngarang buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, tokoh pemimpin. Subhanallah, posisi pertama, ranking paling atas yang beliau tempatkan itu bukan Hitler, bukan lagi pemimpin-pemimpin dunia, tetapi yang ditempatkan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa tercatat seperti itu? Karena kemuliaan akhlak, Pak. Jadi ternyata literatur sejarah-sejarah Islam, para ahli sejarah ini mencatat dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, salah satunya karya Syekh Muhammad Haikal, bagaimana orang-orang di Mekah maupun di Madinah itu masuk ke dalam agama Islam bukan karena dipaksa, Pak, bukan karena diseret-seret, tetapi mereka masuk ke dalam agama Islam karena cinta dengan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW. Kalau dilihat dari semua sisi, udah nggak ada kurangnya, Pak. Salah satu yang jarang kita lihat, kesempurnaan hidup Rasulullah itu dari sisi kesehatan. Ini jarang kita lihat. Biasanya kita ngelihat dari sisi kemuliaan akhlak, jujur, amanah, tablik, fatona. Tapi sisi kesehatan, ternyata subhanallah, dari sekian banyak pemimpin kelas dunia, yang hidupnya paling sehat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Umur Rasulullah berapa, Pak? 63 tahun. Selama 63 tahun beliau sakit cuma 2 kali. Kebayang nggak tuh? 63 tahun sakit cuma 3 kali. 2 kali yang terakhir pun itu karena uzur usia, faktor udah. Yang pertama itu pun karena dijahati oleh nenek dari Yahudi. Ada nenek dari Yahudi benci sama Nabi Muhammad, dijahatin. Kalau bahasa sekarang ya disantet apa ya. Sakit cuma 2 kali, bayangin, Pak. Kita jangan 63 ya, 40. Saya nih, Bang Ali berapa tuh Bang Ali ya umurnya? Ada 56 deh ya. 45.
Jangan katanya 63, 40, saya 42, Bang Ali 45. La ilaha illallah, Pak. Sakit atuh sembuh, yang lain udah ngantri. Bener gak? Rasulullah sakit cuma 2 kali. Ternyata pola hidup ame pola makan, pola istirahat, kunci sehat Nabi Muhammad SAW. Sarapan, lihat sejarah mencatat Rasulullah cuma minum air putih hangat, kemudian madu, dan ditambah lagi kurma 7 butir, selesai sampai siang. Tuh sarapannya Rasulullah. Ini kampung apa yang namanya ini, Pak? Di Gandaria. Sarapan, Pak. Belum saya tanya udah jawab aja. Nasi uduk, gemblong. Ya Allah, tuh nasi munjung. Tahu munjung? Nasi munjung, dalamnya ayam sama tempe orek. Nggak nanggung-nanggung 2 piring, Pak. Lah, baru jam 8, jam 9 juga kita pada begak. Betul nggak? Tapi Rasulullah SAW hidupnya begitu sehat. Makanya orang zaman sekarang banyak yang bilang kalau mau sehat, cara makannya food combining. Food combining itu kalau sarapan nggak makan nasi, Pak. Lah perut kita kan setelan kampung ya. Bener nggak? Lah pagi-pagi jam 6 disuruh minum jus. Lah coba minum jus orang Gandaria, jam 6 minum jus, jam 9 ngoncor. Bener nggak? Tapi Rasulullah SAW subhanallah hidupnya begitu sehat. Maka dari itu Rasulullah dalam perjuangan berjihad selalu ada di barisan terdepan. Kenapa? Fisik, Pak. Dan ternyata yang jarang kita ketahui bahwa ternyata orang banyak kena sakit bukan karena pola makan yang nggak sehat, tapi pola menata spiritualnya juga nggak bagus, Pak. Kenapa banyak orang kena jantung koroner? Bukan semata-mata karena kolesterol, Pak, tapi karena banyak iri sama tetangga. Iya nggak? Wah, tiap malam Ustadz pusing, Masya Allah. Kenapa? Tetangga baru beli motor, lah minum bodrek 16 butir nggak hilang-hilang. Karena pusingnya bukan lagi di pala, tapi di mana? Di hati. Maka sehatnya baginda Rasulullah SAW itu ada 3 cara. Maka para ahli sejarah mencatat akhlaknya Rasul itu disebut dengan akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya akhlak itu terbagi 3, Pak. Ada akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Ini hafal nggak kira-kira, Pak? Yang pertama akhlakul hasanah, yang kedua akhlakul karimah, yang ketiga akhlakul azimah. Akhlakul hasanah itu akhlak yang baik. Ini akhlak baik yang paling bawah, Pak. Namanya akhlakul hasanah. Yang kedua akhlakul karimah, akhlak yang mulia, di atas dari baik. Yang paling tinggi itu namanya akhlakul azimah. Definisinya bagaimana, Ustadz, pengertiannya? Akhlakul hasanah, akhlak yang baik itu, contoh, ada orang baik sama kita, datang kasih makanan, Pak Ustadz, nih ada biskuit 1 kaleng, ngasih biskuit dia ke kita. Kalau orang yang akhlakul hasanah, dia nggak cuma diem aja nerima, tapi besoknya dia tentengin lagi. Itulah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, tahadu tahabbu. Salinglah memberikan hadiah, maka akan timbul cinta dan kasih sayang. Akhlakul hasanah, orang baik kita baik, itu standar akhlak. Kalau akhlakul karimah, ada orang datang bawa biskuit, ngasih 1 kaleng, besok nggak tanggung-tanggung kita bawain 10 kaleng, Pak. Itu akhlakul karimah. Walaupun tetangga ngasih ke saya biskuit kongguan beneran sekaleng, saya ngasih 10 kaleng, biskuitnya kongguan, dalamnya rengginang. Kan banyak yang begitu ya. Ada orang baik, kita lebih baik. Itu rumus
ada orang baik, kita lebih baik ngebalasnya. Itu namanya akhlakul karimah. Yang paling berat ini yang ketiga. Kita dijahatin, kita dizolimin, kita ditipu, dimaki-maki, dihina, difitnah, digibah, tapi kita tetap berbuat baik sama orang itu. Itulah salah satu hal yang membuat kenapa Rasulullah SAW hidupnya selalu sehat jasmani dan rohani, Pak. Karena selain makannya sehat, cara bergaulnya juga sehat. Cara bergaul itu kan rumusnya gampang. Rasul nyontohin, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman, percaya ame hari kiamat, muliakan tamu. Itu kunci sehat tuh, Pak. Yang pertama, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Kata Rasul yang kedua, falyukrim jarahu, muliakan tetangga. Yang lainnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mau sehat, berbicara yang baik-baik. Kalau enggak bisa keluar yang baik-baik, mendingan diam. Ini kunci hidup sehat ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu berdakwah, sejarah itu nggak pernah mencatat Rasulullah berdakwah dengan meneteskan darah. Sebagian peperangan yang dialami oleh Rasulullah itu lebih bertahan, Pak, bukan menyerang. Bertahan, defensif, dia bukan menyerang. Dakwahnya baginda Rasulullah itu ya dengan akhlak. Ustaz, ukuran akhlak paling gampang bagaimana? Nah, ini Bapak main ke rumah saya nih. Saya kasih makanan serba enak nih, kayak di sini ada pisang, ada jeruk, ada keju. Tapi saya tuan rumah, nyiapinnya cemberut, Pak. Makan, Pak. Pak, makan, Pak. Pak, makan tabok-tabok, makan deh, Pak. Itu kira-kira keju jadi enak nggak, Pak? Apa yang bikin keju jadi nggak enak? Tuan rumahnya. Tapi sebaliknya Bapak ke rumah saya, cuma saya kasih air putih ame singkong doang. Tapi saya senyum, saya ikhlas, kita ngobrol, kita cerita. Ya Allah, kira-kira tuh singkong jadi enak nggak, Pak? Terasa apa itu singkong? Ya, singkong, Pak, bagaimana? Lu singkong terasa keju, error lidahnya. Yang bikin singkong jadi enak tuh akhlak. Udah itu ukuran akhlak paling gampang. Makanya Rasulullah beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kita ame orang lain, nyenengin orang lain, ngebahagiain orang lain, itu sedekah. Kenapa? Akhlak. Makanya sukses dakwahnya baginda Rasulullah itu tidak dengan paksaan, tapi Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Dilihat oleh banyak orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang Persia, orang Romawi. Mereka tertarik, pengen tahu, oh seperti ini agama Islam. Dan metode itulah yang akhirnya dipakai oleh para Sunan Wali Songo yang masuk ke tanah Jawa. Dulu, Pak, di Jawa nih agama belum ada agama Islam. Agamanya agama apa, Pak? Hindu. Orang Hindu dulu tiap malam, Pak, hobinya itu nonton wayang kulit. Orang Hindu kalau udah nonton wayang kulit, pasti dalamnya ada judi, ada mabok-mabokan, ada zina. Sunan Kalijaga masuk, dakwahnya cakep, nggak dengan paksaan. Wayang kulitnya nggak diilangin, cara dan bacaannya yang dirubah. Dulu orang kayak mau nonton wayang kulit, kata Sunan Kalijaga, nonton dah, saya gratisin nih tiketnya. Sunan Kalijaga ngasih tiket, tapi syaratnya satu, yang mau nonton wayang kulit kudu ngucapin 2 syahadat. 2 syahadat bahasa Arabnya syahadatain. Orang Jawa nggak bisa bilang syahadatain, dia jadi bilangnya sekaten. Tuh sejarahnya, Pak. Kan kalau orang Jawa memang, kalau yang dulu setelan pabriknya udah begitu, Pak. Karena dialek dan dialek daerah kita ini beda-beda. Contoh, orang Jawa itu nggak bisa bilang huruf H. H.
Makanya ketika dia baca Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Orang Jawa nggak bisa bilang huruf ain, nggak bisa bilang huruf ain. Orang Jawa bilang ain jadi eng. Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Tuh orang Jawa. Tapi subhanallah, dulu ketika orang mengucapin syahadat, kata Sunan Kalijaga, masuk nih tiketnya gue kasih gratis nonton wayang kulit. Itu mereka nggak sadar, pergi agama Hindu, ngucapin syahadat, pulang udah Islam. Timbang nonton wayang kulit, dikerjain, diprank. Nah, ngucapin syahadatnya itu di bawah pintu ampunan. Ampunan bahasa Arabnya Ghafuro. Orang Jawa nggak bisa bilang Ghafuro, bilangnya Gapura. Paham ya? Ini sejarah dakwah, Pak. Tokoh-tokoh wayang kulitnya dirubah. Makanya ada Petruk, Gareng, Semar, Bagong. Ini yang apal dulu sering nonton Ria Jenaka kayaknya nih ya. Zaman-zaman TPRI. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Pak, itu bahasa Arab, Pak. Samir khairan fatruk ma bagho. Samir artinya sebarkan, dari kalimat ismar. Orang Jawa itu dulu nggak bisa bilang Istanbul, bilangnya Setambul. Orang Jawa nggak bisa bilang Ismar, bilangnya jadi Semar. Orang Jawa nggak bisa bilang khairon, susah lidahnya bilang khairon, jadi dia bilangnya Gareng. Paham ya? Fatruk, fatruk itu bahasa Arab, tinggalkan. Fatruk ma bagho, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Samir khairan, fatruk ma bagho, sebarkan kebaikan, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Jadinya apa? Ma bagho. Orang Jawa nggak bisa bilang ma bagho, bilangnya jadi bagong. Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu dari bahasa Arab. Sunan Kalijaga yang kenalin. Samir khairan, fatruk ma bagho. Itu dakwah. Apa yang ada nggak dihilangin. Itulah kenapa Bapak Ibu, dulu orang Hindu kalau ada yang meninggal, dia ada acara tuh 7 hari, 40 hari. Tapi yang dia baca Sangsakerta bahasanya. Sunan Kalijaga datang, 7 harinya nggak dihilangin, 40 harinya nggak dihilangin, bacaannya dirubah, jadi baca Yasin, jadi baca Maulid. Itulah sampai sekarang kenapa ada 40 hari dan 7 hari. Dan itulah kenapa sampai sekarang banyak orang berbeda pendapat, karena memang tidak ada di zaman baginda Rasulullah. Tapi ingat, kalau tidak seperti itu, Islam nggak bisa diterima di tanah Jawa, Pak. Jadi bagus ya, subhanallah. Contoh lagi, Pak. Ini supaya kita paham ya, dakwah itu benar-benar bisa diterima di Indonesia. Ini berawal dari tanah Jawa. Dulu orang Hindu, Pak, kalau udah berantem, gengsi-gengsian, nggak pada mau minta maaf. Islam nggak begitu. Wali Songo datang, kata Sunan Kalijaga, nggak akan pernah menjadi hina orang yang punya salah minta maaf. Islam ngajarin kalau mau minta maaf, kita punya salah, mau minta maaf, tentengin hadiah sama itu orang. Insya Allah kalau udah ditentengin, masa iya kagak maafin, kan begitu, Pak. Semarah-marahnya kita, Pak, sama tetangga, datang dibawain kue bolu 5, duit 1 juta, kelar nggak urusan? Kelar, pengalaman amat kayaknya ya. Kelar, kenapa? Ya itulah saling memaafkan. Nah, kata Sunan Kalijaga, lu pada minta maaf dah, udah nggak usah modal kue, gue yang modalin kuehnya. Dimodalin kue. Sunan Kalijaga nyari nama kuehnya apa, ketemu namanya kue Afwan. Afwan artinya maaf. Orang Jawa nggak bisa bilang Afwan, jadi kue apem. Ada sejarahnya tuh, Pak. Jadi dakwah itu subhanallah, tidak ada Wali Songo itu mengajarkan Islam itu dengan keras, kemudian dengan memaksa.
dengan menghilangkan tradisi setempat, enggak. Ketupat, orang Betawi bilang ketupat, aslinya itu bahasa Jawanya Pak, kupat. Ada orang Jawa di sini Pak? Nah, kupat kan? Betawi doang yang bilang ketupat, orang Jawa bilangnya kupat. Kupat apa? Ngaku lepat, artinya ngaku salah. Dulu orang lebaran, kata Sunan Kalijaga, udah ngaku salah, minta maaf. Bawa apaan? Bawa makanan, namanya apa? Kupat. Kok kupat? Ngaku lepat. Yang udah dijalanin sama Ustadz Ali, setiap hari Jumat ada yang namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah, sejarah mencatat di Wali Songo pun udah pernah, udah mulai ditradisikan Jumat Berkah. Ngetren lagi kesini-sini. Dulu ketika Wali Songo bagi-bagiin nasi di hari Jumat, itu nasinya campuran Pak. Nasinya apa aja deh. Makanya nasi itu disebut nasi rames. Rames itu kepanjangannya ora mesti. Paham ya? Rames itu ora mesti. Jadi nasi apa aja sedekahin, lauk apa aja sedekahin. Itulah indahnya berdakwah dengan cinta dan kasih sayang. Dan itulah dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya alhamdulillah nih udah mau 5 bulan muter-muter aja nih Ustaz Ali, sedekah Al-Quran. Jadi bagi-bagian Al-Quran ke pelosok-pelosok, masuk kemana ya dah. Ada teman yang ngaturin, kita tinggal bawa. Emang tiap daerah itu Indonesia nih Pak, subhanallah ya, Islamnya benar-benar mantep. Saya ke Luwu, Sulawesi Tengah, itu ada orang Sulawesi bilang begini, kan orang Ustaz Pak, itu setelan pabriknya udah begitu Pak. Ustaz, Ustaz Maulana juga begitu. Ketemu saya, Assalamualaikum Ustaz. Lah saya jawab, Waalaikumsalam. Ada aksi. Zal, nggak bisa bilang zal Pak. Udah setelan pabrik. Sama kayak orang Sunda nggak bisa bilang zal. Orang Sunda bilang zal, jadi dal. Adan. Manggil Ustaz, Ustad. Ada Ustad, kan gitu. Itu udah setelan pabrik, kata orang Sulawesi. Ustaz, di sini ada kue, paling enak sedunia. Apa namanya Bang di sini? Ada di sini Ustaz, namanya Jepa. Jepa, nggak ada di dunia yang lain, nggak ada. Dia keluarin, saya tanya, coba lu keluarin, gue pengen tahu kayak apa bentuknya. Dia keluarin, ya Allah, kaget. Pas keluar, ya ini mah kue rangi. Tahu kue rangi? Sagu ada gula merah, ya kue rangi. Ini mah bukan enak, bukan kue paling enak sedunia. Lu aja nggak pernah kemana-mana. Kata dia apa? Ustaz, di sini ada minuman mantap Ustaz. Namanya sarabah. Ada tasdidnya, sarabah. Saya pikir apa gitu ya, dikeluarin. Gua illallah bajigur Bang ini mah. Saya ke Makassar kuliner. Di Makassar tuh aneka sop banyak tuh Pak. Ada sop konro ya. Tapi jujur tuh paling jahat urusan makanan orang Makassar. Ada sop namanya sop saudara. Bayangin saudara sendiri di sop sama dia. Ini beragam Indonesia nih subhanallah. Maka itu saya berpikir, kenapa orang tidak memahami sejarah? Kenapa sih orang sangat benci dengan urusan 40 hari, 7 hari, kita bikin haul. Dia nggak tahu, itu kan pintu masuk gerbang awal Islam bisa diterima di tanah Jawa. Kalau kata Presiden Soekarno, apa namanya? Jas merah. Apa? Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita hidupkan dengan sejarah, Pak. Subhanallah. Dulu saya ingat banget pahlawan Betawi yang kita kenal siapa namanya? Bang Pitung, Bang Pitung. Diperanin di filmnya ame almarhum Diki Zulkarnain. Itu tahun berapa itu Pak ya?
Apa ya zaman-zaman Bapak dah. Kalau saya kan udah kekinian dikit nih kan. Itu Bang Pitung, kalau Bapak ingat, saya pernah nonton lagi SD. Bang Pitung itu nggak mempan ditembak, nggak mati ditembak, karena dia katanya pakai jimat, pakai ilmu. Terus di film itu digambarkan lagi mau loncat pagar, nyangkut, jimatnya ketinggalan. Ditembak sama company pakai peluru emas, mati. Ceritanya Pak, ya namanya film kan begitu. Padahal saya baca di Perpustakaan Nasional, Bang Pitung itu nggak ada pernah pakai jimat, Pak. Nggak ada Bang Pitung, nggak ada pakai jimat. Wali Songo kagak ada pakai jimat udah. Kan katanya Wali Songo dulu, masya Allah bisa terbang Pak, jalan di atas air, ngilang. Orangnya ada di sini, ada yang ketemu lagi di Mekah. Saya mikir emang udah ada WhatsApp dulu, bisa langsung ketahuan? Kagak ada. Ternyata Bang Pitung itu subhanallah. Saya ngasih contoh gini Pak, zaman saya kecil, saya sering dibawa sama babe saya ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz. Dulu ada Habib Umar Cipayung Pak, almarhum, masih inget deh. Nah Bang Ali, aneh dulu nama aneh bukan Ahmad Zaki Mirza, nama asli saya Pak Ahmad Roni Mirza Pak. Roni. Masih kecil sakit-sakitan, sering bengek. Kata orang Betawi kalau sakit-sakitan ganti nama. Dibawa kelihatan Pak. Kata Bapak kelihatan sering bengek Ustaz. Dibawa ke Cipayung ke Habib Umar tempat babe saya ngaji, digantilah nama saya sama beliau. Jadi Ahmad Zaki Mirza. Dulu Pak datang ke Habib itu air dibacain Fatihah disembur. Yang sakit apa aja sembuh. Ternyata itu bukan perkara airnya Pak, tapi perkara siapa yang doain. Kan begitu ya. Orang dulu ustadz, kiai nggak ada tuh ceramah posting-posting di Instagram. Ya. Orang dulu nggak ada main-main Facebook. Jadi hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, dia berdoa. Hati yang bersih itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa zaman dulu jagoan-jagoan jawara-jawara itu nggak mempan dibacok? Bukan pakai jimat, karena emang hatinya udah saking dekatnya sama Allah Pak. Prinsipnya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Hidupnya udah nggak nyari apa-apa lagi kecuali ridhonya Allah. Orang kalau udah dekat sama Allah, yang jadi backing kan Allah Pak. Betul nggak? Ustaz Ali nih banyak dekat sama pejabat, enak dia. Musola jadi kan begitu, banyak yang backing, ada urusan jadi. Saya ada Pak, saya baru kenal sama teman kita siapa ya Ustaz Ali? Bang Solehan. Bang Solehan yang ini kombes, enak banget Pak, temen saya kalau ditilang tinggal telepon, Bang mau ceramah nih Bang, ketilang, mana sini gua ngomong katanya. Lah lepas dia ngomong apaan tuh. Itu yang timbang backup kita kombes, apalagi jenderal, betul nggak? Belum lagi yang backup menteri, bagaimana yang backup Pak Jokowi langsung presiden. Ini nggak tanggung-tanggung Pak, yang backup biangnya presiden. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau air apapun dia bacain, karena keluarnya dari hati yang bersih, akhirnya itu air menjadi obat. Jadi Bang Pitung itu sih sebenarnya kalau sejarah yang saya baca itu bukan pakai jimat. Satu, hatinya nggak pernah lepas dari zikir. Dua, lisannya nggak pernah lepas dari selawat, menyampaikan tanda cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga nih, nggak pernah lepas setiap hari dari sedekah. Ketiga, zikir, selawat, sedekah. Itu kuncian amalan ulama-ulama zaman dulu. Bapak mungkin kalau ulama Betawi kenal almarhum guru kita Ki Haji Saifuddin Amsir ya. Belum lama meninggal, waktu 212 juga ngikut. Itu amalannya itu zikir, selawat, sedekah. Dan ternyata subhanallah, kalau udah urusan zikir, selawat, sedekah, semakin
bersih niatnya dalam 3 hal itu, maka semakin mendekatkan diri orang yang berzikir, salawat dan sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibilang innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah backing, orang lain udah nggak bisa apa-apa deh. Semua makhluk nggak bisa apa-apa. Bahkan saya dengar dulu ulama Betawi kayak Haji Nur Ali Bekasi itu lagi dikejar-kejar sama penjajah Pak, masuk ke hutan. Itu ular pun nggak berani ngegigit. Saking apa ya? Saking itu kiai deket sama Allah, sampai ular aja nggak berani gigit. Sejarahnya begitu Pak. Nah, makanya di pagi hari ini kita datang ke sini, alhamdulillah sekalian tasyakuran. Ini musola udah mulai aktif ya, Ustaz Ali ya. Udah musola ini aktif, alhamdulillah. Kita doain ini jadi sentral aktivitas dakwah di sini Pak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir dari Mekah, hijrah masuk ke satu kota namanya Yathrib, kemudian dirubah oleh beliau menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Itu yang pertama kali dibangun bukan istana, yang pertama kali dibangun bukan balai pendidikan, tapi yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Jadi masjid ini di zaman baginda Rasulullah SAW emang jadi pusat dakwah, berawal dari Masjid Nabawi. Itulah yang pada akhirnya Islam bisa menyebar kemana-mana. Ayahanda yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah bagaimana seharusnya kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ballighu anni walau ayat. Dulu saya sama Ustadz Ali, beliau host acara Dai TPI 2005. Saya pesertanya tuh dulu bareng Ustadz Hariri, Ustadz Payage, Kokolim. Itu tagline-nya sampaikanlah walau 1 ayat. Artinya Pak, kebaikan itu harus disampaikan oleh siapapun kita. Kebaikan itu bisa disampaikan oleh siapapun. Ada pepatah Arab yang bilang begini, ungzur ma qala wala tangzur man qala. Kan gitu ya. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Karena kita kalau udah empet, tahu empet Pak ya? Udah gedeg sama orang, dia mau ngomong apa, lo ngomong apa sih? Karena kita lihat orangnya, nggak lihat omongannya. Padahal kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Dari tukang parkir sekalipun, kalau itu baik, kita wajib ambil sebagai nasihat. Telur Pak, kan kita rajin makan telur ya. Diapain aja enak tuh telur. Didadar jadi, direbus jadi. Tapi pernah nggak ngebayangin sambil makan dari mana datang itu telur? Nggak pernah jadi makan Pak. Karena dari tempat yang emang kita nggak pernah mau tahu. Tapi itu kebaikan dan keluar dan kita makan. Maka kebaikan itu bisa datang dari siapapun, termasuk dari diri kita sendiri. Dan kebaikan yang paling ringan itu adalah ketika kita tidak menyusahkan orang lain. Lewat apa? Lewat bersedekah. Maka mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk istiqomah dalam sedekah. Ada orang meninggal, terus ceritanya dibangkitin lagi nih sama Allah. Satu hal yang pengen dia buat ketika dia dikasih kesempatan hidup semenit aja, mau ngapain dia? Sedekah. Saking dahsyatnya sedekah. Cuman kadang sedekah kita salah niat. Sedekahnya nyari dunia. Ustaz, saya punya motor Mio 8 juta nih, saya sedekahin dah. Katanya sih ntar sebulan dapat Avanza, katanya. Gak disedekain tuh Mio, dia ngarep sebulan dapat Avanza. Alhamdulillah sebulan Mio sedekah, Avanza boro-boro. Sakit hati nggak kira-kira? Nggak sakit hati, karena ukuran dia cuma buat dapetin Avanza. Itu tujuannya udah. Ketika nggak dapet sakit hati. Padahal kalau tujuannya jauh lebih tinggi, lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Kalaupun bulan depan dia dapat Avanza, itu bonus. Yang namanya bonus kan hukumnya sunnah Pak, bener nggak?
Dapat alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa, enggak sakit hati. Kalaupun dia dapat itu bonus, kalaupun enggak entar tabungannya diambil kapan? Di akhirat. Makanya ketika bersedekah, hebatnya sedekah itu semakin lillahi ta'ala niat bersedekah, semakin banyak banget yang Allah ijabah. Jadi kalimat la in syakartum la azidannakum itu ditambahnya bukan dalam bentuk harta, Pak. Ini banyak orang yang ngirain kalau kita bersyukur hartanya ditambah. Bukan hartanya, Pak, tapi keluasan hatinya yang ditambah oleh Allah untuk lebih bisa menikmati hidup. Ya kita buat apa sih, Pak? Hidup kan yang paling mahal sehat, bener kan? Sekarang Bapak pilih mana? Sehat punya uang 5.000, apa sakit punya uang 5 juta? Nah, yang mana yang enak kira-kira, Pak? Oh, sehat 5 juta, wah matre itu, Bapak. Kenapa? Coba kita pikir apa ya? Uang 5.000, kita sehat, makan apanya nikmat. Kan yang bikin jadi nikmat sebenarnya bukan ayam gorengnya, Pak, bukan ciloknya, bukan baksonya, tapi sehatnya itu. Makanya ada yang bilang as-sihhatu tajun ala ru'us sisiha. Makan nih sehat walaupun cuma pakai nasi, kerupuk, sambel, ayam goreng, pecel lele. Lah, itu mah kenyang ya. Kerupuk, sambel, nasi udah enak aja, udah sehat. Tidur, Pak, tidur. Paling enak kan lempengan ngantuk ya. Asal nyender juga jadi aja udah ngantuk. Apalagi nggak ada masalah. Ini ada orang rumah mewah tidur spring bed kasurnya, mereknya King Coil. Harganya 18,5 juta. Lah nyicil 15 tahun. Bisa tidur nggak kira-kira tuh? Kagak. Jadi apa yang kita cari ini bukan seneng, tapi bagaimana kita bisa menikmati hidup. Kalau kata orang sonoan mah, life is how to enjoy it. Hidup itu yang paling enak ya bagaimana menikmati hidup. Balik lagi konsepnya, bersyukur, kan gitu. Semakin bersyukur hidup semakin nikmat. Apapun adanya kalau merasa dititipin jadi nikmat. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita udah semakin pagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam sedekah, itu satu hal yang memang ujiannya berat, Pak. Tapi ingat kata Rasulullah SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang walaupun sedikit tapi dia istiqomah. Bahkan kata Rasul, barang siapa yang ketika diambil nyawanya dia sedang istiqomah dalam kebaikannya, itulah sebaik-baiknya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Makanya Sayyidina Umar pernah ditanya sama sahabat, ya Khalifah, kematian itu punya siapa? Kata Sayyidina Umar, kematian bukan milik orang tua, bukan milik orang sakit. Kematian itu milik siapapun yang ajalnya udah sampai, Pak. Coba kita lihat, ada orang yang udah dirawat di rumah sakit berbulan-bulan, kagak mati-mati. Lah anaknya udah nyatetin warisan aja, kapan bapak gua mati? Ada yang begitu ya? Lah ada nggak pakai ngomong mati, Pak. No, almarhum nggak usah jauh-jauh dah, paman saya punya sahabat banget deket berdua. Paman saya meninggal, temen deketnya datang ke rumahnya. Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak Haji. Ya Allah ditinggalin kita duluan. Iya Pak Haji, mohon maaf ya om saya. Oh, udah sedih dah dia. Diizin, saat saya pulang dulu, ntar mau ikut nyolatin. Pulang mandi, habis mandi duduk tuh di depan nungguin jenazah mau lewat, mau ikut ke masjid. Lagi duduk lah, goyak mati di situ juga, Pak. Itu sahabat sehidup semati kali ya. Lah tadinya mau nyolatin jadi ikut bareng disolatin. Kan kita nggak pernah tahu. Itulah Kenapa sih kita harus berbuat kebaikan setiap waktu? Karena kita berharap di saat Allah ambil nyawa kita, kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam sedekah dan kebaikan. Untuk doa, siap. Nanti biar kiai kita yang memimpin doa. Mohon maaf lahir batin, ayahanda semua. Kita sama-sama doakan ini mushola semakin berkah, semakin makmur, semakin bermanfaat, dan siapapun yang terlibat dalam pembangunan
musola ini Allah akan siapkan gantinya nanti dengan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada 7 amalan, salah satunya adalah au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, itulah yang akan menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan segala amal baik kita diterima oleh Allah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Usikum wa iyaya bitaqullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa tilkan niya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca sudah. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa barakatil Fatihah. Birahmatika ya arhamar nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika min nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ول المرسلين لواء